নড়তে 24 তফাত কইরে কথা ক দেশটা বলে স্বাধীন তাইলে খেষ্টা কইরে কথা ক ভাই বোন মরে রাস্তায় তোর চেষ্টা কইরে কথা ক কাল সাপ ধরছে গলা পেঁচে বাইর কর সাপের মাথা ক বান নড়তে 24 তফাত কইরে কথা ক দেশটা বলে স্বাধীন তাইলে খেষ্টা কইরে কথা ক ভাই বোন মরে রাস্তায় তোর চেষ্টা কইরে কথা ক কাল সাপ ধরছে গলা পেঁচে বাইর কর সাপের মাথা ক জোরজার মুল্লুক তার আগে কম মুল্লুক কার লাডির জোরে কলম ভাঙে শান্তির নামে তুল্লক খার গাইল মারলি পশু মারলি মারতে আইলি আজ আবার রাজা যখন প্রজার জান লয় জিগা তাইলে রাজাকার আমার মানচিত্র কান্দে আইসকা দেখা দেশের হাল রে লাল সবুজের পতাকা মা পুরাটাই দেহি লাল রে তলোয়ার একাডে জাগর হওয়ার কথা ঢাল রে বাপের জিব্বায় সইতারে না উচিত কথার ঝাল রে তোর দালালের মাইরে মাইরা দেশের বাইরে দলের বাইরের শেল্টার লইয়া মারুস নিজের ভাইরে যখন দেশ বেচা ক্যাশ করস দেশ প্রেম যায় কই তোর মাইরা জাগর মাথা ফাটাস মারতি হইলে বইন তোর মাইয়া পোলা ফ্রন্ট লাইনে অনলাইনেও সিন্ডা টোকাই ঘুরে চাকু হাতে ঠোলা চুরি পিন্দা মারতে আইলে মাইরা দিবি মুর্দা নাইলে জিন্দা রাইট Justice! We want justice! 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 So, I would like to thank all of my brothers and sisters who are gathering here in Melbourne State Library. So, I would like to thank all of them because this is the rights for us. So, we are not going to live here for a long time. One day we will return to our country in our Bangladesh. So, that moment, after completing our graduation here in Australia, we would seek for a good position in our country. We need a secure job for leading our life, right? So, what they are doing in our country, my brothers and sisters, my beloved brothers, my beloved students, they are doing the right thing. They are talking about their rights. They are not doing anything wrong that the Chhatra League or the Student League are actually hurting them. They are killing them. Yesterday we saw in the news one of our beloved brothers named Abu Said. He was publicly in front of the police. He was just, sacrificing himself in front of whole the nation. Police didn't feel uncomfortable to shoot him. Why? Why we generally students need to give our life as a sacrifice? Why? This is our rights. We don't want any kind of quota in our country. Everyone is equal in our country. So we need the right and proper rights in our country right now. My dear brothers and sisters, Bangladesh is not good right now. The situation is horrible. When we go to the Facebook, when we scroll down the social media, when we see our beloved brothers, they are actually sacrificing their life. We can see bloods are spreading all over the country. The nation is becoming in trouble. The nation is destroying right now. We need to protect our brothers. We need to stand and come forward for standing behind with them. We need to support all of our general students right now. They need really support because if it's not today, it's not forever. We need to support them. We want to reform our country because the education system and whole other systems are bullshit right now. So we want to reform them. So what we need to do is that we need to support them. So I would like to seek the help from international medias. Please come forward. Please help us. Please help Bangladeshi students. Please help Bangladeshi general students. Please spread the news all over the country that's what is going on in our country. Right now, they need the help from all of you. Please, international media like Al Jazeera and other BBC, please come forward. See what is happening. The blood is spreading all over the nation right now. People, especially Chhatra League, Student League, they are throwing our brothers and sisters. They're killing. They're killing in front of the government. They're killing in front of the police. Why? Why? They don't have any rights. They are students as well. Prime Minister, she must be equal for everyone, right? So when we were talking about our rights, she made us Rajakar. She made us Rajakar. We shouldn't be Rajakar. Our brothers and sisters, school students, college students, university students, they are on the road. They should be studying at home, but they are on the road. Why? Because the Prime Minister, you made them to come in the road. This is not good. This is not good for the nation. This is not good for the whole world. Where is humility right now? Where is humility? I would like to say something to my Chhatra League brothers. What are you doing, man? What are you doing? Do you have any common sense? Do you really have any common sense? Do you know the people that you are hurting right now? Do you know the people that you are killing right now? They are your brothers. You used to study with them in the same bench. You used to hang out with your friends just 1 year ago. And right now you're trying to kill him? What a man. Where is humility? What are you doing? This is not good. Please support them. Whatever you did the wrong thing. Apologize whole the nation. Apologize our friends. Apologize our general students that what you did the wrong thing. Try to gather together. Try to make an unity
and make the nation better and show the nation all over the world that we are the better country, because we need to do this. You can see on the social media that people are posting right now. We can just imagine that what happened in 1971, but right now we can see that. We can realize that. And every single night we cannot sleep only because of thinking about our brothers and sisters. They are not good in our country. We need to protect them. We need to support them. They need international support. So I would like to thank all of my brothers and sisters for coming. I know you all are busy. I know who come from internationally, who come from Bangladesh, in Melbourne or Australia. They are busy right now, but I know their blood is kind of hot right now. If they can get any kind of, Chhatro League or someone else, they could kill them. I know your feelings. So I just want to say, everyone staying in Melbourne or Australia or anywhere else in the other parts of the world, just try to support by your best. Do your best, share all the posts and share your rights, that yeah, this is our rights. No more quota, no more discount for any kind of people. We need the Madhabi students, we need the brilliant students who has got the ability, they will get the proper seat, inshallah. So I would like to thank all of you brothers and sisters for coming and making this amazing moment with all of us here in Australia. Inshallah, our country will be freedom. Inshallah, there will not be any kind of wrong system in our country one day. Inshallah, my dear general students, brothers and sisters, they will be free. They will get their justice. They will get their rights, inshallah. We will pray for them, inshallah. We will pray for them, inshallah. সবাইকে আমার খুব ভালো লাগতো যদি আমি বলতে পারতাম আমাদের সরকার কিংবা বাংলাদেশের সরকার বর্তমানে এই অবিচারটা করতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগের সরকার আমাদের একটা নিরাপদ আন্দোলনে তারা বাধা দিচ্ছে এবং আমাদের সকল নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের উপরে নির্বিচারে অত্যাচার করতেছে। আমরা হাজারো মাইল দূরের থেকে, মেলবোর্ন শহর থেকে এর তীব্র নিন্দা জানাই। আমি সাথে এটাও বলতে চাই, আমাদের যে সমস্ত শিক্ষার্থী ছাত্রীরা আছে যারা এই আন্দোলনটার সাথে জড়িত, তাদের প্রতি আমাদের আকুণ্ঠ সমর্থন। এবং সাথে আমি এটাও বলতে চাই, সংস্কার শুধু কোটায় প্রয়োজন নয়, আরও অনেক কিছুতে আমাদের সংস্কারের প্রয়োজন আছে। আমাদের পুরো দেশটাকে সংস্কারের আওতায় ফেলে পুরোপুরি নতুনভাবে একটা জার্নি শুরু করতে হবে আমাদের। আমি আর আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই, বাংলাদেশ উইল বি ফ্রি। সাপোর্ট স্টুডেন্ট, সেভ বাংলাদেশ। আমরা সবাই অবগত আছি বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ধরনের পরিস্থিতি হইতেছে। শুধু এটুকুই বলতে চাই, শুধু কোটা নয়, আমাদের পুরো দেশের সংস্কার চাই। 52 সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে 62-64 সালে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, 69-এর গণ অভ্যুত্থান, 70-এর নির্বাচন, প্রতিটা ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল। সে ধারাবাহিকতায় আজ 2024 সালেও ছাত্র সমাজ তাদের ভূমিকা পালন করছে, বাট নির্বিচারে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। We want justice. Don't kill our brothers and sisters. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাষ্ট্র কারো বাবার না, নট ইভেন মাই ফাদার্স। উপর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা শুধু এটাই বলতে চাই যে আমরা যত দূরে থাকি না কেন, আমরা সবসময় তোমাদের পাশে আছি। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, বাংলাদেশ উইল বি ফ্রি। বাংলাদেশে বর্তমানে যে একটা পরিস্থিতি চলতেছে, তার মধ্যে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ বাংলাদেশের নিরীহ শিক্ষার্থীদেরকে গণপিটুনি করতেছে। তো এটার বিরুদ্ধে আমরা যারা মেলবোর্নে আছি এবং বাংলাদেশের যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আছি, তারা জাস্টিস চাইতেছি। আমরা ইন্টারন্যাশনাল ল এবং যারা ইন্টারন্যাশনালি আছে তাদের কাছে আমাদের বার্তাটা পৌঁছে দিতে চাই যে আমরা বাংলাদেশের সর্বসাধারণ স্টুডেন্টদের পাশে আছি এবং ছাত্রলীগ এবং পুলিশের আমরা তীব্র নিন্দা জানাই তারা যে ঘৃণ্য কাজটা করতেছে তার প্রতি। আপনারা রক্ত ঝরাচ্ছেন, 1952 সালেও আমরা এরকম রক্ত ঝরিয়েছি। আমরা আমাদের ভাষার জন্য আমরা 1969-এ গণ অভ্যুত্থান করেছি এবং 1971-এ যতগুলো যুদ্ধ ছিল ওইটাতে আমাদেরই পার্টিসিপেট বেশি ছিল স্টুডেন্টদের। সো 2024-এ এখন আমরা আমাদের রাইটসের জন্য লড়তেছি, ইনশাল্লাহ আমরা জয় হব। আপনারা আবু সাইদকে দেখেননি? ওনার চোখে কী ছিল আপনারা দেখেননি? একটা মানুষ এভাবে গুলি খেয়ে মারা গেছেন। আপনারা লড়ে যান, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট দিয়ে। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ বাংলাদেশ স্টুডেন্ট কমিটিকে যারা আজ উপস্থিত হয়েছেন।
এবং ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। আমি এটাই বলতে চাই, আমি 1952 সালের ভাষা আন্দোলন দেখি নাই, আমি 2024-এর ভাষা আন্দোলন দেখেছি। এই ভাষা আন্দোলন বলতে আমাদের ছাত্ররা, আমাদের বোন, আমাদের ভাই যে রক্ত দিয়েছেন আমাদের এই বাংলার জন্য, সেটা আজ আমি দেখেছি। আমি তীব্র নিন্দা জানাই ছাত্রলীগ এবং পুলিশ যারা মিলে আমাদের ভাইকে, আমাদের আবু সাইদ ভাইকে যারা আজ এই বাংলার মাটিতে শহীদ করেছেন, আমি ওনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আর আমরা এই যে সন্ত্রাসী হামলা যে আমাদের রাষ্ট্রতে চলতেছে, আমরা তার প্রতিবাদ জানাই। আর আমরা চাই আমাদের একটা সুস্থ রাষ্ট্র। বর্তমানে যে আন্দোলনগুলো হচ্ছে, যে অতর্কিত হামলাগুলো চলছে আমাদের ছাত্র ভাইদের উপরে, আমি সেগুলোর খুবই তীব্র নিন্দা জানাই। যে সকল ভাইয়েরা নিজেদের প্রাণ হারিয়েছেন এই আন্দোলন করতে গিয়ে, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আর আমরা এটার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে their sacrifice will not go in vain. So we are far away from our home, but our hearts are crying. We are here to stand with our brothers and sisters who are struggling and protesting against this quota. So we stand with our brothers and sisters. Go ahead, brothers and sisters. We stand with you guys. Please save Bangladesh, save our brother and sisters. আমরা এনে একত্রিত হয়েছি মেলবোর্নে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, তাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য। আসলে বাংলাদেশে যা হচ্ছে, তার বিশেষ করে ছাত্রলীগের কথা বলবো, তারা এক সময় বলতো যে তারা নারীদের যে কোনো বিপদে এগিয়ে আসবে, আজকে তারাই নারীদেরকে হলে রেখে নির্যাতন করতেছে। তো আমি এর বিরুদ্ধে নিন্দনীয় প্রতিবাদ জানাই এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে বলবো এটার বিরুদ্ধে একটা অ্যাকশন নেওয়ার জন্য, যাতে বাংলাদেশের সকল স্টুডেন্ট তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে পারে। আপনারা সবাই জানেন বর্তমান যে পরিস্থিতি, এটা অবশ্যই একটি ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতি। সো আমরা চাই যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তুলুক এবং এই বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের চোখ খুলে তাকানো উচিত যে কি হচ্ছে এবং কোটা নিপাত যাক। উই ওয়ান্ট আওয়ার স্যাক্রিফাইসেস ওর্থ ইট, সো উই ওয়ান্ট টু মেক আওয়ার ভয়েস মোর রেইজ। সো প্লিজ আপনারা সবাই সবার বিবেকটিকে জাগিয়ে তুলুন এবং আমাদের স্টুডেন্টসদের সাথে সঙ্গ দিন এবং এটাকে আরও রেইজ করে তুলুন। দ্যাটস ইট, উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর আওয়ার ব্রাদার্স। স্বাধীনতা 54 বছর পরেও আমাদের ভাইয়েরা, আমাদের বোনেরা রাজপথে আবারও রক্ত দিয়েছে। আমরা এর বিচার চাই, আমরা আমাদের অধিকার চাই। উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই স্ট্যান্ড উইথ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা এখানে অস্ট্রেলিয়াতে আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি যে উদ্দেশ্যে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে চলমান কোঠা আন্দোলন এবং ইস্যুটা নিয়ে। এটা বাংলাদেশে আজকে নতুন কিছু না, 2018 সালেও এটা হয়েছিল এবং অনেক ছাত্রছাত্রী, সাধারণ শিক্ষার্থীরা আহত এবং নিহত হয়েছে। সেই জিনিসটাকেই আবার নতুন করে বাংলাদেশে এখন চলতেছে। এখন এই কোঠা আন্দোলনকে নিয়ে গতকালকে আবিদ, আদনান এবং ওয়াসিম সহ আরও অনেক আমার ভাই এবং বোনেরা নিহত হয়েছে এবং অনেক হাজারো শিক্ষার্থীরা আহত হয়েছে। আমি একটা জিনিস বলতে চাই, স্বাধীনতা 54 বছর পরেও এসে আমার বাংলাদেশে আমার ভাই বোনেরা কেন রক্ত ঝরাবে? আমার দেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে মানুষ পড়াশোনা করার জন্য যাচ্ছে, দেশের জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, যেখানে একটা স্টুডেন্টরা তারা নিরাপত্তা ফিল করতেছে না, হল থেকে বের করে এনে মা বোনদেরকে দর্শন করা হচ্ছে, মারা হচ্ছে, হল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এতগুলো কষ্ট করে এডমিশন পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যায়, তারা সেখানে পড়াশোনা করতে গিয়ে তারা কেন এতগুলো হামলার শিকার হবে? যেখানে একটা পুলিশের দায়িত্ব ছিল আমাদের দেশকে রক্ষা করা, সেখানে পুলিশ কেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর গুলি চালাবে? পুলিশ কেন আমাদের ভাইয়ের উপর রক্ত ঝরাবে? আমাদের দেশের 30% হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা কোঠা, 10% নারী কোঠা, 5% ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী কোঠা সহ আরও 55% কোঠা প্রত্যেকটা চাকরির ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটা ভর্তি পরীক্ষা, প্রত্যেকটা জায়গায় এটা ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি একটা জিনিস জানাতে চাই, আমাদের দেশে মুক্তিযোদ্ধারা কোনো সময় কোনো দাবি নিয়ে যুদ্ধ করেনি। আমার নানা একজন মুক্তিযোদ্ধা, তিনি কোনো সময় বলেননি যে আমি মুক্তিযুদ্ধ করে গেলাম, আমার এটার বিনিময়ে আমার নাতিনদেরকে, আমার নাতি নাতনি সবাইকে এটার বিনিময়ে টাকা দিতে হবে, তাদেরকে উপহার দিতে হবে। আমার যারা মুক্তিযোদ্ধারা আছে আমরা তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান রেখেই বলতে চাই, আমরা তাদেরকে সম্মান করি, আমরা তাদেরকে সারা জীবন মনে রাখবো। কিন্তু আমার জানা মতে কারো মধ্যে যদি সত্যিকার অর্থে মুক্তিযোদ্ধার চেতনা থাকে, তারা স্বাধীনতা 54 বছর পরে এসেও এই মুক্তিযোদ্ধা করার বিনিময়ে কোঠা এবং কোনো বিশেষ সুবিধা আশা করবেন না। কারণ কোঠা সুবিধাটা কাদের জন্য? যারা দেশের প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী, এদের জন্য, যারা সুবিধা বঞ্চিত তাদের জন্য। আপনাদের যাদের হাত পা আছে, যারা পড়াশোনা করতে পারতেছেন, তারা কেন নানার কথায়, বাবার কথায় কোঠায়
দাঁড়াবেন। আমাদের দেশের প্রত্যেকটা সাধারণ শিক্ষার্থীর রক্তের জবাব দিতে হবে, সেটা কোনো দল হোক, কোনো জাতি হোক, কোনো গোষ্ঠী হোক, আমরা সেটা বলবো না। আমরা চাই অতি শীঘ্রই আমাদের সরকার এই জিনিসটাকে দেখুক। ইভেন আমি অস্ট্রেলিয়া সরকারের কাছে আগ্রহ জানাচ্ছি, আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের দেশে আপনারা নোটিশ পাঠান, আমাদের সরকারকে জানান, বিশ্বের প্রত্যেকটা প্রান্ত থেকে আমাদের ভাই বোনেরা পাশে দাঁড়ান। আমাদের সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনেক বিপদে আছে। গতকালকে রাতেও হলগুলোতে হামলা চালানো হয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির হলে হামলা চালানো হয়েছে। আবিদকে এবং রাস্তায় একটা ইসি পরীক্ষার্থীকে পুলিশ গুলি করেছে, তার ভিডিও ফুটেজগুলো আমরা দেখেছি। আমরা চাই অতি শীঘ্রই দেশের এই চলমান ইস্যুটাকে ঠিক করতে হবে, কোটা সংস্কার করতে হবে। কোটা সংস্কার এটা জনগণের দাবি, এটা প্রত্যেকটা ছাত্রর দাবি, প্রত্যেকটা মানুষের দাবি। আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, আমার ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততি যারা আসবে, তারাও যদি সেমভাবেই 60% কোটার জন্য এভাবে আন্দোলন করে, তাহলে তারা পড়াশোনা করে দেশে কি করবে? আমরা চাই আমরা সকলেই আমাদের মানুষত্ব যদি থাকে, বিবেকবোধ যদি থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের দেশের সাধারণ ভাই বোনদের পাশে দাঁড়াবো ইনশাল্লাহ। আমার লাখো শহীদের রক্তে গড়া দেশটা কারো বাপের না, দেশটা কারো বাপের না। Justice! We want justice! 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 বাংলাদেশ ফ্রি ফ্রি, বাংলাদেশ ফ্রি ফ্রি, বাংলাদেশ ফ্রি ফ্রি, বাংলাদেশ ফ্রি ফ্রি। উক্তি কই মিরা মিরা যত উক্তি কই, দেশের মেরুদণ্ড ভাঙতে যাই আর নিজের কবর নিজে খুরবি ওই। দেশ গড়ার সবক দিয়া কামের সময় সইরা যাস, কার রক্তে পাড়া দিয়া বিজয় মিছিল কইরা যাস। মায়ের বুক খালি কইরা রঙের মহল কইরা যাস, বাচ্চা থাক খালি জানি ভিতরেতে মইরা যাস। জবান খুললেই জবান ছিলাই আর সিলাইব কয়জনের, একজনে মা পইরা গেলেও খারাই যাইব 6 জনে। জন্ম লইছি মরতে মরার ডর দেয় না আমাগো, 100 জানে মরলেও লাখো সে জান কইব কথা ক। 52 24 তফাৎ কইরে কথা ক, দেশটা বলে স্বাধীন তাইলে খেষ্টা কইরে কথা ক। ভাই বোন মরে রাস্তায় তোর চেষ্টা